ప్రముఖ చారిత్రక పరిశోధకుడు, న్యాయవాది శ్రీ దిగవల్లి వెంకట శివరావు గారి నా సాహిత్య జీవితం 8వ భాగం 10/8/25. When I joined the law college in 1920, Gandhiji had already begun his non-cooperation campaign. His speeches and writings naturally moved the students. My mind was very much disturbed by the events. I studied Mahabharata to give me peace and mind. I was very much moved by Gandhi's campaign. Somehow I completed my law course after I joined the bar in 1920. I continued my study in history. The Ram Mohan Roy library was well stocked with books on history and politics. In those days, I read all of them. I got books from Kannamala Library, Public Library, Madras, for a number of years. Through Ram Mohan Library at my expense, I took up elaborate notes. I was writing some essays and articles on periodicals. I was special correspondent of Swarajya from 1923. I interviewed Andhra Ratna Gopala Krishnaiah after Kakinada Congress. The interview was reported in all papers. Mr. Kaleshwar Rao asked me to write the history of South Africa and give me a book in 1920. I read it and various other books on the history of the country, its people and problems, and Gandhi's Satyagraha, and wrote it in 1920, and it was published in 1928 in Vijnana Chandrika. It was dedicated to me by me to Mahatma Gandhi. It was well received. I dealt with the Satyagraha campaign in South Africa as it was the basis of our own freedoms. On 10th to 1928, I wrote an introduction to Allahu Akbar, a novel by Veluri Satyanarayana. I described fight of Raja Rana Pratap Singh against Akbar as Satyagraha. The textbook committee rejected it as it contained objectionable matter. I read Savarkar War of Independence in 1929 and had no sleep for 3 nights in the Salt Satyagraha campaign. I was in charge of publicity work in West Krishna Congress Committee and produced various books on Satyagraha, political leadership, economic exploitation under various titles. They were pointed by thousands and described throughout the district and other districts reprinted them. They were proscribed. A prosecution for sedition was launched against me under Section 108 CRPC, but it was withdrawn on an account of Gandhi's fact in 1938. I wrote Andhra Nivesha Rajyam Swarajyam Sakara Vastu Nilaya Ujjam Bharata Desha Sthitiga Dominion Status in a standard work of comparative statistics. I have pointed out that criteria that Indians are not yet fit for self-government is in nonsense
as no country now enjoying the self-government was ever fit at any given time for democracy. I have dealt with the various problems of democracy in the cooperative store movement also. I have emphasized the need for freedom. Statistics on various subjects are printed as an appendix to compare conditions in India with other countries. It was reprinted as the booklet priced to Anas. 2,000 copies were printed and distributed widely. These books were intended to educate the public on the political, economical, and constitutional matters relating to India and to give fillip to national movement. The history of India relating to the British period has undergone a transformation within the country. Early English writers frankly recorded the facts, true facts, but later on the English writers began to write a history with an eye on politics. History was destroyed to suit the imperialist. Vincent Smith is the Veda Vyasa of modern Indian history. His book, The Oxford History, was used as a text in all colleges. No prescriber professor dared to differ from his version, which even when it distorted true facts. In Bengal, Maharashtra, patriotic Indians have exposed the British bias on in history and produced great works. Ranade, Sri Desai, B.D. Basu, Jagannatha Sarkar, and great names. Madras professors and historians very conveniently avoided the British period. Andhra research scholars confined themselves to early Andhra history. Thus, Vincent Smith reigned supreme. Tamil professors distorted Andhra history whenever it suited them. Professor Venkata Rangaya, hailed as a great history professor, has not produced a single article or book exposing the injustice done to Indian history or Andhra history, rise and fulfillment of British rule in India. G.T. Garwal and Edward Thompson published in 1930. This was no history of British India based on originals till 1930s. Cancellation of Torrents of Empire, the Asia by Manikonda Satyanarayana Rao Shastri, published in 1936 by Vijnana Chandrika with a foreword by Dr. Pattabi Sitaram. A translation of the rise of the civilian Christian power by him was published in October 1930. Dr. Pattabi Sitaram, in his note to the book rightly pointed out the study of Indian history is largely vitiated the perverse standpoint adopted by Anglos and Indian textbook correct. He elucidates the work of Major B.D. Basu and said he is an Indian without that bias, which what Anglo-Indian authors and Indian educationists labor under. A long introduction to the work written by Mr. Venkata Rangaya on 29/11/1938. Second volume, it clearly shows the
basis of the Indian education is referred to by Dr. Patta. Professor Rangayya wrote to please the British. He said that time is not ripe to write an impartial history. Many original sources are not yet available, and that there is a British rule, British and Indian viewpoint. B.D. Basu written with Indian bias. He does not see anything good in the British. He has not narrated cause for India being conquered by the British and says that Indians are to blame for British rule. It is natural for the British for being imperialistic. I wrote 2 books on British period. Bharata Deshanlo British Rajya Tantra, part 440 plus 320 pages. It deals with history of political, economic and constitutional aspects of the British rule and sarcastics. It was prescribed in January 1938 and hailed by the Telugu periodicals as valuable contribution to the Indian history of the British period. It says that Gandhiji realized that cooperation with the British institution corrupted the Indians and that cooperation with English British institutions corrupted the Indians and therefore launched a non-cooperation program. It narrated the events that led to the acceptance of power by the Congress after elections in 1937. It described the bureaucratic system of government, its officials and the power and the police system and their actions against the non-cooperators and satyagrahis. విజయవాణి దిగవల్లి వెంకట శివరావు గారు పుస్తకం అది. పంతొమ్మిది 1960-66 మధ్య ప్రచురించబడిన గ్రంథాలు. మన పోలీసు వ్యవస్థ ఇది ఆర్కైవ్లో ఉంది, చదువుకోమంటుంది. మన పోలీసు వ్యవస్థ అనే నా గ్రంథం ఈ సన్మానాన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రకటించాను. అంచేత అందులో ఈ సభ వివరాలు అనుబంధంగా చర్చ, విడిగా చిన్న కరపత్రాలు కూడా. ప్రకటించబడి ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే నా సాహిత్య జీవితం సార్థకమైందని తోస్తుంది. నా గ్రంథాలను వ్యాసాలను చదివి మీ అమ్మకి ఇస్తాను.
మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారు మెచ్చుకున్న నేను రచించిన భారతదేశంలో విశిష్ట రాజ్యతంత్రం అనే గ్రంథాన్ని కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు మెచ్చారు. చిత్తూరులో ప్రముఖ న్యాయవాది రాజా భూపురాజు రామకృష్ణరాజు గారు మద్రాసులో ఉమ్మడి రాష్ట్ర శాసనసభ వారు అధ్యక్షులుగా ప్రజల మన్నన అందినవారు. ఈయన ఒక మారు బెజవాడ వచ్చిన మా బార్ అసోసియేషన్ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగి నేను 2 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వెళ్ళి అప్పటికే సభ కిటకిటలాడిపోతారు. ముందు వరుస కుర్చీలన్నీ నిండాయి. బెజవాడ న్యాయవాదులు నన్ను చూసి ముందుకు రమ్మని రాజాగారికి నన్ను పరిచయం చేసి అప్పుడు రాజాగారు లేచి నాకు నమస్కరి శివరావు గారి పుస్తకాలను చదివినానండి అని నన్ను శివరావు గారు పుస్తకం చదివానండి అని ప్రశంసించి అలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉండినవి. డాక్టర్ అచ్చమాంబ చనిపోయిన నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డి గారు వచ్చారు. వీరు కాంగ్రెస్లో ప్రముఖ నాయకులు, మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. అన్నేటి వెంకట చలపతిరావు టీవీఎస్ చలపతిరావు గారు డాక్టర్ ఆయన. నన్ను వారికి పరిచయం చేయగా ఆయన శివరావు గారి పుస్తకాలు నేను చదివానండి అన్న. కావలి జవహర్ భారతి కాలేజీ చరిత్ర ప్రొఫెసర్ పట్టాభిరామి రెడ్డి గారు, డాక్టర్ వి రామకృష్ణ, బహుశా వకులాభరణం రామకృష్ణ మొదలైన వాడు స్థాపించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర కాంగ్రెస్ వారు నన్ను 2 సార్లు గౌరవించారు. నా చరిత్ర పరిశోధన వారు ప్రశంసించి రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను ప్రశంసించి నాకు ఉత్తరాలు రాశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు 1966లో చరిత్రకారుడిగా నన్ను గౌరవించిన సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ జరిగిన సభకు వచ్చిన విశ్వనాథ గారు నా కొత్త బట్టలు పెట్టి ప్రళయ నాయుడు అనే వారి రచన నా చిన్న నవల నాకు అంకితం చేసి ఆంధ్రప్రభ సంపాదకులు నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు, కమ్యూనిస్టు నాయకులు కంభంపాటి సత్యనారాయణ గారు, కాంగ్రెస్ నాయకులు కాకాని వెంకటరత్నం గారు, మంత్రి మొదలైన వాళ్ళు నా సాహిత్య సేవలను ప్రశంసిస్తూ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోకా సుబ్బారావు, మద్రాసు ముఖ్యమంత్రి భక్తవత్సల నాయుడు, ఆచార్య ఎన్జి రంగ, నార్ల వెంకటేశ్వరరావు మొదలైన వాళ్ళు నన్ను ప్రశంసిస్తూ సందేశాలు బ్రిటిష్ యుగ చరిత్రలో నేను చేసిన కృషి బీజీ బస్ కృషికి తీసిపోదని నార్లు అన్నారు. నాది సాహిత్య తపస్సని, నా గ్రంథాలన్నీ ఉద్గ్రంథాలని నీలంరాజు శేషయ్య గారు అన్నారు. నా పుస్తకాలు తెలుగువారి రాజకీయ పరిజ్ఞానం కలిగించాయని రంగా గారు అన్నారు. వారికి కలిగిన రాజకీయ పరిజ్ఞానం శివరావు గారి పుస్తకాల వల్లనే కలిగింది వావిలాల కూడా అన్నారు. అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు, గ్రంథకర్త తమ గ్రంథాలలో నన్ను ప్రశంసించారు. నా ప్రజాసేవ గురించి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ వాల్యూమ్ 2 గురించి వివరింపబడింది. పాటి బండ్ల అప్పారావు గారు ఒకసారి నాతో మాట్లాడుతూ నువ్వు ధన్యుడవయ్యా, నీ రచనల వల్ల నీ జన్మ చరితార్థమైందయ్యా నన్ను ఈ మాటల వల్ల నాకు ఎంతో సంతోషం. ఈ పుస్తకం కూడా ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్లో ఉంది. అలాగే ప్రజాప్రభుత్వం ఆ పుస్తకాల మీద రివ్యూ కూడా ఉంది. నా వ్యాసాల సూచిక 1958లో కృష్ణాపత్రికలో ప్రకటింపబడిన వ్యాసాలు, 60 సంవత్సరాల నుండి ఆంధ్రప్రభ జ్యోతి మొదలైన పత్రికల్లో ప్రకటింపబడిన వ్యాసాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇంకొక పుస్తకంలో చెప్పారు.
నా వ్యాసాల సూచిక మా పెద్దబ్బాయి వెంకటరత్నం పొట్టు పనులు తీరిక చేసుకొని తయారు చేసి ఇది చాలా కష్టమైనది. అముద్రిత గ్రంథాలు వ్యాసాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు కూడా మా అబ్బాయి తయారు చేశారు. నా చరిత్ర నోట్స్ కొన్ని సంపుటాలు, వాటి వివరాలు రాయటం కూడా చాలా కష్టం. ముఖ్యమైన వాటి కొన్నింటిని మా అబ్బాయి రాశారు. 1965 అక్టోబర్ నెలలో దీపావళి నాడు నాకు ఆకస్మికంగా చెవుడు వచ్చి డిసెంబర్ 12 నుండి కోర్టుకు వెళ్ళటం మానేశాను. అప్పటి నుండి కొన్నాళ్ళు అనారోగ్యం ఉంది. ఆ తర్వాత 2 ఏళ్లకు ఆరోగ్యం కొంత బాగు. ఆ తర్వాత 68 నుండి నేను చరిత్ర పరిశోధన చాయంటం అనేక గ్రంథాలు చదివా, నోట్స్ రాశా, అనేక వ్యాసాలు రాశా. నా జ్ఞాపక శక్తి ఏమీ తగ్గదు. వార్ధక్యం వల్ల చెవుడెక్కువై కంటి చూపు తగ్గుతూ వస్తున్నా నేను లెక్క చెయ్యక నా కృషిని కొనసాగిస్తూనే నేను చేసిన కృషి అపారమైందని నా నోట్స్ పుస్తకాలు చూస్తే అనిపిస్తుంది ఎవరికీ. దీని గురించి వ్రాయాలని చాలా పెద్ద గ్రంథమే అవుతుంది. ఇందువల్ల వివరమిస్తున్నానని చెరుకు పల్లిలో 2/12/1982 ఆయన బ్రిటిష్ రాజ్యతంత్రంలో విషయ విభాగాలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. 1933-38 ఈ గ్రంథం 2 భాగాలుగా ప్రచురింప 440 పేజీలు. మొదటి భాగం శివరామ శాస్త్రి గారి పరిచయం, రెండవది 345 బ్రహ్మజ్యోతిష సుబ్రహ్మణ్యం గారికి అంకితం రాజమించాయి. అదే సంవత్సరంలో 2 భాగాలు కలిపి 820 పుటలు గల ఒకే సంపుటిగా తేయబడి అయితే ఏ విభాగం పుటలు ఆ విభాగంలోనే ఉన్న బ్రహ్మజ్యోతిష సుబ్రహ్మణ్యం గారు గౌతమి పాఠశాల వేదిక నడిపి డాక్టర్గా పనిచేసి గాంధీ ఉద్యమాన్ని బాగా చక్కగా వ్యాప్తి చేసినటువంటి వారు. ప్రథమ భాగం ఇంగ్లీషు ధారతనం చారిత్రక సమీక్ష 1600 నుంచి 1937 వరకు. అది మొదటి ప్రకటన. బ్రిటిష్ యుగంలో పూర్వం నాటి భారత స్థితి, మహమ్మదీయ యుగం నాటి ఔన్నత్యం, ఫిరోజ్ షా నాటి స్థితి, నికోలా కోంటి 1420 బార్బోసాల వనరు, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ 1840-60 నాటి స్థితి, బేబర్ చక్రవర్తి చూసిన సంగతులు, విజయనగరం, మధురానగరం, మలబారులు దర్శించిన పాశ్చాత్యుల వనరులు, పర్షా పరిపాలన, పోర్చుగీసు వర్తకులు 1490 చూసిన కళ్ళికోట, 17వ శతాబ్దిలో టెవర్నియర్ చూసిన భారతం. 2 కృష్ణదేవరాయ విజయనగర సామ్రాజ్యం, మొఘల్ సామ్రాజ్యం, మొఘల్ చక్రవర్తుల వైభవం, అక్బర్, షాజహాన్, ఔరంగజేబుల ధర్మం, న్యాయప, మహారాష్ట్ర పరిపాలన, ప్రాశస్త్యం, మొఘల్ సామ్రాజ్య అస్తమయం. 2వ ప్రకటన బ్రిటిష్ ఇండియా నిర్మాణం. బ్రిటిష్ వాడు ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించి ఆంగ్లేయులకు రాజ్యకాంక్ష ఇప్పుడు కలిగింది. ఆంగ్లేయులు ఈ దేశానికి భూబలం వల్ల జయించారా, భుజబలం వల్ల జయించారు. రాజ్యాంగ ఆక్రమణలోని రాజ్యత, బ్రిటిష్ ఇండియా నిర్మాణ చరిత్ర, తంజావూరు కథ, కర్ణాటక నవాబుల కథ, ఆంగ్ల రాజ్యాధిపత్యం, అయోధ్య, కర్ణాటక దుస్థితి, మైసూరు, వంగ రాష్ట్రం, అయోధ్య, మహారాష్ట్ర రాజ్యాలు, పశ్చిమోత్తర పరగణ, భారతపురం, బ్రిటిష్ వారి వశమైన దేశం యొక్క స్థితి. 3వ ప్రకరణ
స్వతంత్ర రాజులు సామంతులవటం, స్వదేశ సంస్థానాల సమస్య పరిణామం, కంపెనీ వారి ఆశ్రయింపు పద్ధతి, స్వసంరక్షణ పద్ధతి, అలాగే ఫ్రెంచి యుద్ధాలలో పరస్పర సహాయ సంధి, శాస్త్ర మధ్యస్థ రాజ్య నిర్మాణం, మొఘల్ చక్రవర్తి సార్వభౌమం, వెల్లశ్రీ పన్నిన కుతంత్ర, టిప్పు సుల్తాన్ వెల్లశ్రీ వ్రాసిన లెక్క, హేస్టింగ్స్ నాటి వచ్చిన మార్పు, రాజుల దర్జ పరిపాలన, రెసిడెంట్ల అధికారం, సంధి షరతులలో మార్పు, సిపాయి విప్లవం నాటి సంస్థానాల స్థితి, జాతీయ ఉద్యమం, సంస్థానాధీశం. 4. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, మహమ్మదీయ ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వాలు, బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన, భారతీయులు ఇంగ్లీష్ దొరతనంలో నేటివుల ఉద్యోగాలు, సర్ థామస్ మన్రో చెప్పిన మాట, మహమ్మదీయ పాలన, హిందూ ఉద్యోగులు, దొరల వైఖరిలో మాట, మన్రో స్ట్రాచీలు చెప్పిన మాట, పూర్వ గ్రామ పంచాయతీల వినాశనం, వీటిని గురించి మన్రో చెప్పిన మాట, ఇంగ్లీష్ జిల్లా అధికారి పరిపాలన, బ్రిటిష్ న్యాయ విచారణ, ఆంగ్ల పద్ధతి యొక్క స్వభావం, ఇంగ్లీష్ కోర్టులు, హేస్టింగ్ అభిప్రాయం. 5. జలాధార, మహమ్మదీయ పాలనలో వ్యవసాయ అభివృద్ధి, ఇంగ్లీష్ వారి ఉపేక్షను గురించిన దొరల వర్ణన. 5వ ప్రకటన, భారతదేశం వల్ల ఇంగ్లీషు బాగుపడిన విధానం, భారతదేశ వర్తకం, బంగారు ప్రవాహం, ఐరోపా దేశం నుండి బంగారు ఈ దేశానికే రావటం, ఆనాటి వర్తక లాభాలు, ఆనాటి ఐరోపాల ఆర్థిక దుస్థితి. 1957 మొదలు ఐర్లాండ్ వారు భారతదేశ ధనాన్ని దోచుకోవటం, ఐర్లాండ్ వాళ్ళు దోపిడీ సొమ్మే ఇంగ్లాండ్కు మూలధనం, కంపెనీ పరిపాలనలో భారతదేశం దారిద్ర్యంగా, ఇంగ్లాండ్ బాగుపడటం, క్లైవ్, వారన్ హేస్టింగ్స్లు చూపిన దారి, యుద్ధాలలో దోపి, ఇతర విధాల కొల్ల, సిపాయిల విప్లవానంతర పద్ధతి, భారతదేశ ప్రభుత్వం చిత్రమైన ఖర్చు, ఇంగ్లీష్ దొరతనం. 6వ ప్రకటన, తిరుగుబాటును అణచటంలో క్రూర విధానాలు, ఆంగ్లేయుల నిరంకుశత్వం, కొలత, ఇంగ్లీష్ ఉద్యోగుల అహంభావం, ప్రభుత్వ యంత్ర శాఖలు, తెల్ల దొర, ప్రభుత్వ పద్ధతి, ప్రజల దుస్థితి, ఇంగ్లీష్ దొరతనం గట్టి చేసుకోవటం, సైన్యం, నిర్బంధ శాసనాలు, వలస సామ్రాజ్యతత్వం, విడదీసి పాలించడం, రాజ్యతంత్రం, హిందూ మహమ్మదీయ పూర్వమై మహమ్మదీయ పరిపాలనలో హిందువులు, నేటి హిందూ మహమ్మదీయ మిత్ర భేదం. 7వ ప్రకటన, మర్యాదలలో మార్పు, ఇంగ్లీష్ దొరల వైఖరి, మొఘల్ చక్రవర్తి పట్ల ప్రజల పట్ల దొరలు మొదట చూపిన మర్యాద, తర్వాత దొరల వైఖరిలో వచ్చిన మార్పు. దీని గురించి డల్హౌసీ వ్రాసిన లెక్క. దొరల జీవిత విధానం, ఆహార విహార, త్రాగుడు, వ్యభిచారం, లంచగొండితనం, రుణ. 3. దేశ పరిపాలన, క్రైస్తవ మత పక్షపాతం, క్రైస్తవ మత బోధకుల పలుకుబడి, మిషనరీ అధికారులకు చేసే అన్యాయాలు, న్యాయ విచారణలో అన్యాయాలు. అలాగే ద్వితీయ ఇంగ్లీషు దొరతనం, కంపెనీ రాజ్యం 1600 నుంచి 1857. ఇంగ్లీషు వర్తక సంఘం, ఐరోపా వర్తకులు ఇండియా రావటం, పోర్చుగీసు వారు, డచ్ వారు, ఫ్రెంచి వారు, ఆంగ్లేయ వర్తక కంపెనీ రీజెంట్ వజ్రం కథ, రాజ్యతంత్ర ప్రారంభం, ఫ్రెంచి వాళ్ళు అపజయం పొందటానికి కారణం. 2వ ప్రకటన, క్లైవ్ చూపిన దారి, లాభ సంపాదన పద్ధతి, సురాజుద్దౌలా క్లైవ్ చేసిన ద్రోహం, క్లైవ్ చేసిన ఫ్లోర్జరీ, మీర్జాఫర్తో కుట్ర, క్లైవ్ పొందిన లాభం, దివానీగిరి, మీర్ ఖాసిం వల్ల సొమ్ము పుచ్చుకోవడం, అన్యాయపు వ్యాపారం,
ప్రజాపీడనం, మీర్ఖాసింగ్ ధరల వలన పొందిన లాభం, ధరల మోసాలు, అక్రమాలు, ధరల అన్యాయాలు, టూల్స్ వర్ణన బోల్స్ వర్ణనం, మీర్ ఖాసిం తొలగించడం, మీర్ జాఫిర్ కీరు బొమ్మగా మారు. క్రైవ్ యొక్క రెండవ పరిపాలనా నాటి స్థితి అరాచకం, కల్లోలం, లంచగొండి, దళారీ వర్తకుల చర్యల గురించి క్రైవ్ తర్వాత స్థితిగతి. క్రైవ్ లోపాయకారి భాగస్వామ్యం 72 నాటి 1770 కంపెనీ వర్తకుల అన్యాయం. ఈ విధానంలోని అనర్థగాలు వంగ రాష్ట్రంలో ఘోరమైన మూడవ వారన్ హేస్టింగ్ ఘనకార్య రాజకీయ సంస్కరణ, కుటీర రాజ్యని, కంపెనీ ఖజానా నిందించడం, రోహిలా ఖండాన్ని దోపిడీ చేయటం, నందకుమార్ ఉరిదీయటం, అయోధ్య రాణులను పీడించడం, వారన్ హేస్టింగ్స్ చర్యల విచారణ, వర్క్ నేరారోపణ, వారన్ హేస్టింగ్స్ విడుదల. నాలుగవ ప్రకటన ధరల వడ్డీ వ్యాపారం, ధరల అవలంబించిన పద్ధతి, ఆర్కాడ్ నవాబు భాగ్యం, రుణదాత బెనిఫిట్, మద్రాస్ గవర్నర్ గతి, అవినీతి పరులకు ధరలు. అయిన తర్వాత దూజివీడ్ జమీందార్ బాకీర్, అయోధ్య నవాబు బాకీర్, హైదరాబాద్ నైజాం గారి బాకీర్. ఐదవ ఆంగ్ల గవర్నర్ జనరల్ ధరతనం, కారన్ వాలిస్, వెల్లస్లీ, హేస్టింగ్స్, ఉదార రాజనీతిజ్ఞులు, మన్రో లేఖ, విలియం బెంటిక్, డల్హౌసీ వరకు గల రాజ్యని, డల్హౌసీ ప్రైవేటు లేఖ రాజని. ఆరవ ప్రకటన రాజ్యాంగ నిర్మాణం, తూర్పు ఇండియా వర్తక కంపెనీ కథ, దివానీగిరి, దొరతనం, 1767 కంపెనీ పట్టా చట్టం, 73 రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్, 84 కంపెనీ చట్టం, 97 కంపెనీ సన్నదు చట్టం, 1813 కంపెనీ సన్నదు చట్టం, 1833 5వ భాగం కంపెనీ రాజ్యాంగ చట్టం, 1983 నుంచి కంపెనీ పట్టా చట్టం, కంపెనీ పట్టా. 7వ ప్రకటన భూమి శిస్తుల నిర్ణయం వసు, కర్షకుల స్థితిగతి, మొగలాయి పరిస్థితి, ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వ పద్ధతి, భూస్వామిత్వం, కోర్టు వ్యాజ్యాలు, దారిద్ర్యం, రుణగ్రస్తత, భూమి శిస్తుల చరిత్ర, జమీందారీ పద్ధతి, రైత్వారీ పద్ధతి, శిస్తుల నిర్ణయం, వసూలు, శిస్తుల రేట్, కరవుడు, రైతువారీ శిస్తుల వసూలు, చిత్రహింసలు, మద్రాసు టార్చర్ కమిటీ విచారణ, రెవెన్యూ పాలన, మద్రాసు ఉదాహరణ, జిల్లా తాలూకా గ్రామ పాలన, రెవెన్యూ పరిపాలనలో అన్యాయం. 8వ ప్రకరణ సివిల్ క్రిమినల్ న్యాయ విచారణ, ఇంగ్లీష్ కంపెనీ న్యాయ విచారణ పద్ధతి, మొదటి రోజుల్లో స్థితి, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ స్థాపించిన ఆంగ్ల ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి, కారన్ వారీస్ చేసిన సంస్కరణల తఫ్సీల్, వ్యాజ్యాల పిచ్, కోర్టుల్లో కష్టాలు, పోలీసుల తెలివితేటలు, నీతి విషయాలు, ధరల దౌర్జన్యాలు, కలెక్టర్ల పాలన. మూడవ భాగం మూడవ చాప్టర్ న్యాయ విచారణ, 1813 నాటి లోపం. 4 1833 నాటి సంస్కరణలు, లా కమిషన్, లా మెంబర్, నకాలీ శాస్త్ర ధర్మాల క్రోడీకరణ, వాటి స్వభావం, సర్ థామస్ మన్రో మద్రాసు సంస్కరణలు, 1816 నాటి మద్రాసు రెగ్యులేషన్లు, బొంబాయిలో ఎన్ఫిల్స్టన్ పరిపాలన. 9వ ప్రకటన ఇంగ్లీష్ చదువు, పూర్వపు పంచాయతీలు, వీధి బళ్ళు, ప్రజల అక్షర జ్ఞానం, పాత సంస్థల వినాశం, కొత్త చదువు, ధరల నిజ ఉద్దేశం, వైజ్ఞానిక దాస్యం, చౌకబారు, నేటివ్ నౌకర్ల సృష్టింపు. 10వ ప్రకటన కంపెనీ పరిపాలన యొక్క ఫలితాలు, ఇంగ్లండ్లోని రిఫార్మ్ సొసైటీ ప్రచురణ, 1933 మొదలు 53 వరకు కంపెనీ పరిపాలన, దేశశాంతి,
ప్రభుత్వ ఖర్చు, ప్రజా ఉపయోగాలైన పన్ను, వాటి విలువ, పన్నుల పద్ధతి, దేశ ప్రజల అభివృద్ధి, వస్తుస్థల పద్ధతి, కోర్టుల న్యాయ విచారణ, పోలీసు విద్యా పద్ధతి, ఉద్యోగులలో పక్షపాతం, దేశ ప్రజల అసంతృప్తి, ఆందోళన, ఆంగ్లేయుల ఉపేక్షాభావం, దేశోద్ధరణ ప్రయత్నాలు 11, మహానుభావులైన ధరన్, బర్క్, బ్రైట్, బ్రాడ్లర్, హ్యూమ్ గారు, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, పత్రికా ప్రచురణ, హరిశ్చంద్ర ముఖర్జీ, వంగ రాష్ట్రంలో కృష్ణోదాస్ పాల్, కేడి పాల్, చన్నపట్నంలో లక్ష్మీ నరసింహశెట్టి గారు, క్రిసెంట్ పత్రిక, చన్నపట్నం స్వదేశ సంఘం, స్వధర్మ రక్షణం, రాజకీయ ఆందోళన, మిషనరీ యాగడాలు, ధరల అన్యాయాలు, శిస్తుల వసూలోని అన్యాయాలు, లక్ష్మీనస్, జాన్ బ్రూస్, నార్టన్ గార్ల నివేదికలు, లక్ష్మీనస్సు గారి రాజ్యని, లక్ష్మీనస్సు గారి దేశసేవ, చరిత్ర రచన, వైజ్ఞానిక పారతంత్రం. 12వ ప్రకటన, భారతదేశ స్వాతంత్ర విప్లవం, కంపెనీ పరిపాలన పట్ల అసంతృప్తి, దేశీయ రాజులలో ప్రజలలో అసంతృప్తి, నానాసాహెబ్కి జరిగిన అన్యాయం, అజీముల్లా ఖాన్ సీమకు రాయబారం, ఝాన్సీ రాణికి జరిగిన అన్యాయం, సిపాయిల విప్లవానికి ముఖ్య కారణాలు, పార్లమెంటు వారి ఉపేక్ష, విప్లవ వ్యూహాలు, విప్లవం విఫలం, ధరల అత్యాచారం, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కళ్ళు తెరవడం, సంస్కరణ గుర్చిన వాగ్దానాలు, విక్టోరియా రాణి ప్రకటన. తృతీయ భాగం, ఇంగ్లీష్ దొరతం సామ్రాజ్య తత్వం, 1858-1930. మొదటి ప్రకటన, జాతీయ చైతన్యం, నవీన దాస శృంఖలాలు, ఆంగ్ల ప్రభుత్వం చేసిన కట్టుదిట్టాలు, అలాగే ఆర్థిక పద్ధతి, సివిల్ క్రిమినల్ వ్యవహారాలు, ప్రభుత్వోద్యోగుల నిబంధనలు, నిరోధక శాసనాలు, రాజకీయ పరిజ్ఞానం, విద్యాభివృద్ధి, పత్రికా ప్రచురణ, రాజకీయ సభలు, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, తిలక్ మహారాజ్, కాంగ్రెస్ మూలపురుషుడు, హోమ్, విజ్ఞాన వికాసం, దివ్య జ్ఞాన సభ. రెండవ ప్రకటన, వందే మాతరం, కాంగ్రెస్ ప్రచారం, ప్రభుత్వ చర్య, రాజద్రోహానికి తిలక్ శిక్షింపబడటం, కజ్జం చేసిన ఉపకారాలు, వందే మాతరం సూరత్ కాంగ్రెస్, వందే మాతరం గోఖలే, భారతదేశంలో మొదట లాఠీ చార్జీ, ఆంధ్రదేశంలో వందే మాతర ఉద్యమం, అలాగే దారుణవాదం, టెర్రరిజం, వంగ రాష్ట్ర యువకుల విప్లవోద్యమం, ప్రభుత్వ నిర్బంధ విధానం, అరవింద ఘోష్, తిలక్, లజపతి రాయ్, అజిత్ సింగ్ల ప్రభావం. మూడవ ప్రకటన, హోమ్ రూల్, స్వరాజ్యోద్యమం, రాజకీయ పరిస్థితులు, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, హ్యారీసెంట్ గారి హోమ్ రూల్ ఉద్యమం, ఐరోపా సంగ్రామ ఫలితాలు, రాజ్యాంగ సంస్కరణల వాగ్దానం. నాలుగో ప్రకటన, ఖూనీబాగ్, జలియన్ వాలా బాగ్నైన ఖూనీబాగ్ అన్న, మార్షల్లా అక్రమాలు, సహాయ నిరాకరణ, విషయ సూచిక 5, మాంటేగు సంస్కరణల నాటకం, రాజ్యాంగ విధానంలోని లోపాలు, నిరంకుశ కేంద్ర పరిపాలన, శాసనసభకు పరిపాలన వర్గానికి సంఘర్షణ, రాష్ట్రీయ పరిపాలక వర్గం, కాంగ్రెస్ స్వరాజ్య పక్షం. 6వ ప్రకటన, గాంధీ సత్యాగ్రహం, ఇర్విన్ సంధి, అధినివేశ స్వరాజ్యం, ప్రపంచ పరిస్థితులు, సామ్రాజ్య పరిస్థితులు, భారతదేశ ప్రజల ఆశలు గొలపడం, ప్రభుత్వ వాగ్దానాలు, సైమన్ కమిటీ, భాగవతం, పూర్ణ స్వరాజ్య ప్రకటన, ఉప్పు సత్యాగ్రహం, మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సభ, గాంధీ ఇర్విన్ సంధి. 7వ ప్రకటన, కాంగ్రెస్ అజ్ఞాతవాసం, ఇంగ్లాండ్లో కన్సర్వేటివ్ ప్రభుత్వం, విల్లింగ్టన్ దొరతనం. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పరువు ప్రతిష్టలు, గాంధీ నిర్బంధ విధానం, సత్యాగ్రహం, కాంగ్రెస్ అణచటాన్ని, విల్లింగ్టన్ చర్య. 8 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వోదయం, కాంగ్రెస్ నేను అణచివేయవలసి వచ్చింది, కాంగ్రెస్ పలుకుబడి, బీహార్ భూకంపం, కేంద్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ విజయం, కాంగ్రెస్ సువర్ణోత్సవం, నూతన రాజ్యాంగం, కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రణాళిక, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఉదయం, బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం. మిగతా విషయాలు రేపు.